सज सुबाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसकै अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुबान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत बिसटा का जंत आपस कौ कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीना बंधु किरपा दी खान पंजाब दी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम दया सदका आप जी पंथ दे महान पवित्र अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब के दर्शन दीदार करते हुए संगत दीयां घड़ियां दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर ने पंथ को अपना सारा सरबंस लुटा करके गरीब नवाज जी ने जदों इत्थे चरण पाए सी सच्चे पातशाह ने अपना सतयुगी तप स्थान प्रगट किया खालसे ते बेअंत बख्शिशां कीतियां सतगुरु जी का ऐसा पवित्र सुख दे देन वाला ये स्थान गुरसिख संगतां महाराज जी दे स्पर्श नूं पा करके निहाल होंदियां ने अपने प्यार वालियां नूं सतगुरु जी अपना प्यार बख्श के निहाल करदे है। उन्हां दीयां दातां नाल महाराज झोलियां भर दिंदे है। सच्चे पातशाह दीन दयाल सतगुरु जी दे
पावन सजे हुए दरबार अंदर अमृत पवित्र तुर की बाणी की लड़ीवार कथा का समा है। प्यार श्रद्धा नाल सतगुरु जी का अमृत उपदेश सरवण करिए। हजूर के पवित्र चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया। सच्चे पातशाह शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव सतगुरु जी महाराज 12वीं अष्टपदी का श्लोक महाराज जी आरंभ करते हैं। संप्रदाय के अंदर इस श्लोक की उठानका कही जाती है। सच्चे पातशाह जी के चरणों विच मस्कीनी पहलवान का आउण दा जिवें कारण बनता है। महाराज जी ने हजूर ने अपना एक सिख परखिया सी। बहुत गरीबी सी घर दे अंदर, बड़ी कठिनाई दे नाल गुजारा चलदा सी, पर सच्चे पातशाह जी प्यार नाल सिक्खी कमाउंदे है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने अपने कोलों हुक्मनामा साहब दे के ते सिख भेजना कीता। आखिया जदों इस हुक्मनामे साहब दे दर्शन करने हैं तो उस सिख नूं ये कहना है कि ये 100 रुपया दर्शनी भेटा है। दर्शन करने हैं तो उस सिख नूं ये कहना है कि ये 100 रुपया दर्शनी भेटा है। फिर हुक्मनामा साहब सिख नूं देना। पक्खा बंद करवा दो। सच्चे पातशाह जी महाराज ने हजूर ने सिख भेजिया ते जिस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोलों अमृतसर साहब तो आया सिख वेखिया, बड़ा मान किया, बड़ा सत्कार किया। सिख ने दसिया श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज ने मैनू भेजिया गुरमुखो, ते महाराज जी की यह आग्या है कि हुक्मनामे साहब की दर्शनी भेटा पहलों 100 रुपया दोगे तो फिर ये तुहानू हुक्मनामा साहब महाराज जी का जिहड़ा है वो प्राप्त होवेगा। सिख दे कोल गरीबी बहुत है। सच्चे पातशाह जदों हजूर कसवट्टी लाउंदे है ते महाराज 12 वन्नी दे सोने की तरह परख के फिर महाराज अपने खजाने में सतगुरु जी पा लेंदे, सदा सदा लई सुख अवस्था दे दिंदे है। मन का डोलना मुक जांदा है। हजूर ने इस तरह सिख परखिया जदों ते उसने घर विच सी तां नहीं पैसे, पर अपनियां घर दियां कुछ चीज़ां वस्तां वेच करके ते बड़ी मुश्किल नाल 100 रुपया जिहड़ा सी वो इकट्ठा कीता ते सिख दी भेटा कीता 100 रुपया। हुक्मनामे साहब की दर्शनी भेटा दिती। हुक्मनामे साहब नूं नमस्कार कीती, बहुत मन की भावना नाल कि श्री गुरु जी ने मैनू गरीब नूं याद किया। महाराज जी ने अपना हुक्मनामा साहब मेरे निमाणे लई भेजिया। बड़ी शरधा नाल जदों हुक्मनामा साहब खोलिया ते उस दे उत्ते लिखिया होया सी कि सानू 500 रुपया चाहिए सेवा विच पाउणा है, ते तां भाई 500 रुपया साडे सिख दे हथ भेज। उन तां 100 रुपया मसां इकट्ठा कीता सीगा हुक्मनामे साहब दी दर्शनी भेटा देण नूं।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜਾ ਪਈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ। ਉਹਨ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਘਰ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਐ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਭਾਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਢੰਡੋਰ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਛਿੰਝ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅਟਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਮਸਕੀਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੱਸ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨੀਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਦੰਗਲ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਾੜੂਆ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾਉਣੀਆਂ ਮਸਕੀਨੀਏ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਉਂ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੇ 2-4 ਦਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਟੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਬਈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਢਾਤਾ ਬਈ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨ 500 ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਫਿਰ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ। ਇਸ ਮਸਕੀਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਬਸੇਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬਲ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਹੀ ਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮਸਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਮਸਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਸਕੀਨੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਕੀਨੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਬਣ ਬੈਠੇ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਸਕੀਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਵਸ ਗਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੁਰਖ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਏ। ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਐਸੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਕੁਝ ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵ, ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਾ ਹਉਮੈ ਹੋਣੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੇਖ ਲੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੀ ਗੜਵਈ ਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਗਿਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਰ ਕਰਕੇ। ਵਰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰ ਸਰਾਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੀ। 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾ ਥਾ, 12 ਯੋਜਨ ਤੱਕ ਛਤਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੈ, ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੈ। ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਹੀ ਗਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਹਉਮੈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ। ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਊਗਾ ਏਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਗ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਉਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਲੂਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਕੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਛਿੱਕੜੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੀਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਧਰਿਆ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਨ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੁਟਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਛੁਟਕ ਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਣ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪਾਤੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਜਿਨ ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਐ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦਾਨੰ ਪਰਾਪੂਰਬੇਣ ਪੂਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕੈ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੰ ਪਰਾਪੂਰਬੇਣ, ਪਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭੋਗਦੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਪਦਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ,
ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਐ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਮਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਸਵਾਨ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਸਵਾਨ ਮੁਖ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵੈ, ਰੂਰੂ ਨਾਮੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਦੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ, ਰੰਗ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਲ ਦਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਜੰਤ, ਮੈਲੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੜੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਿੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੂਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਉਹ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੂਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਪਿਛਲੀ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਕਰਮਵੰਤ, ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੂਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਗਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਚੇਮਾਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਚੇਮਾਨ ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਮਿਟਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਚੇਮਾਨ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮਵੰਤ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੁਛੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੰਚੇਮਾਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਨਮੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਦਾ, ਭੂਮੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਬੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੈ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹਦੇ, ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਤੁਰੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਧਨ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਅੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੂਰਖ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦੁੱਤੀ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਵੈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨਵੰਤਾ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੂ ਵੇਖ ਲੈ 40 ਗੰਜ ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਅਮਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਚ ਦੇਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ ਪਰਲੋਕ ਚ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਥੋਂ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਖੀਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਰਬਾਵਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਪਲ ਭੀਤਰ ਪਲ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਸੈਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਪਲ ਭੀਤਰ ਪਲ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਈ ਜਾਏ ਭਸਮੰਤ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇ ਹੈ, ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਈ ਜਾਏ ਭਸਮੰਤ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। हे ਮਨੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗਰਭ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਦੇਹ ਹੈ ਬਿਨ ਸਜਾਵੇਗੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਹਦਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ? ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਏ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਹਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਜਮਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਟਾਪਾ ਚੜਦਾ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਛੁਟਕਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਡੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਛੁਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਉਹ ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਉ ਧਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਐ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਬਫਾਵਾ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਉ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇ ਸਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੱਟੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁਟਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਥਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ,
ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਉ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਤੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੈ, ਹਉ ਧਾਰਦਾ ਅੰਦਰ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਭਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਸ਼ਰਮ ਥਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋ, ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਪ ਦਾ ਤੇਜ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਕਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਪੱਸਿਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿੱਗੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਤਪ ਨਾਲ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕੱਖ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਫਲ ਭੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਐ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੋੜ ਦੇਈਦਾ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਤਪਸਵੀ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਵਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ 24 ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਰਵਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਥਾ 'ਚ ਮਨ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮਨ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਕਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਦੇ ਢਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਰਵਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਦੱਸੋ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਵਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮਨ ਢਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ,
ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦਰਵਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਠੋਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਵ ਜੇਗਾ, ਢਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਛੁਟਕਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਰਵਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹਿਰਦਾ ਏ, ਦੱਸੋ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਈਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆ, ਤਿਸ ਹੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨ ਹੈ, ਦੁੰਦਵਾਦ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮੀਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਿਸਦੇ ਐ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝਾ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੰਝਦਾ ਨਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਤਾਣੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣਦਾ ਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਏ ਸੋਭਾ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਵੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੈ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਮਨ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਆਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਭਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਥਾ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮਨ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮਨ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਝੱਟ ਹੀ ਉਛਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੂਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਤਬ ਲਗ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪ੍ਰਰਬਧ ਭੋਗ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਲੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਬਈ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਆਪ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੂ ਬੈਰੀ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤੋ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਈਰਖਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਤਲ ਇਹ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ,
ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ, ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਉ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਕਰਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ 4 ਸ਼ੇਸ਼ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਗਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ।